webinar on the Welcome to today's webinar on the emotional marketing, which making a human connection for brand engagement. I am 𝗕𝗿𝗄𝗏𝗻, a lecturer in the BBA department of the Northern University, Bangladesh. I will be your host for today's session. And personally, I'm very thrilled to have you all here. And it is my great pleasure to introduce to you our today's guest. We have with us Mr. Nurul Afsar, who is the DGM and head of corporate brand in PRAN-RFL group. We also have with us as well Rubaiyat Ahmed. Mr. Rubaiyat Ahmed is the brand manager at the City Group. And finally, our respected Professor Dr. Mohammad Maruful Islam, the Associate Professor and Head of the Department of Business Administration, Northern University, Bangladesh. A very welcome to you all. And it's a very delight to have you all three here, are very eloquent people in this session, so that our viewers will be more intrigued to know about the insights of our today's topic. In this webinar, indeed, we will explore the concept of emotional marketing, because marketing is human connection for brand engagement that goes beyond the traditional product-centric and approach to focus the value and the purpose. Our personal panel of experts in here will discuss on how the business can authentically integrate the values into their marketing strategies to resonate with modern consumers. From understanding the principles of emotional marketing to exploring real-world examples and practical strategies, today's participants will know insight from actual industry experts. So the sole goal of this webinar is to make a bridge between academics and industry experts, because in today's fourth industrial revolution, academia and real life world is doing great to bridging the current dilemma and trends. So let's take a quick look at what we have stored for today. We will start with an exploration of emotional marketing, making human connection for brand engagement. Towards the end, we will have a question and answer session for you all to address any question you might have. Sounds good, right? First, I would like to welcome our first guest who will answer a few questions. Without further ado, I would like to welcome our first guest, Mr. Nurul Afsar, who is the DGM and head of corporate brand in PRAN-RFL group. Sir, how are you doing today? Fine. Okay, our audience is very eager and dying to hear some of the key insight that you have to offer. In your definition, could you please state what are the processes of building an emotional connection with the brand from your experience all through these years? Thank you. Thank you for having me here. Today is nice session actually. Based on the subject is the emotional marketing. Very good choice. You know, the whole world actually, we are human being. As a human being, we are driven by the some logical and emotionally both actually. So it's very much important that actually what feeling actually I am actually my drive and behind my drive to purchase any product or choose any brand or choose any communication. So actually what reason the behind that. So maximum time it's work actually based on the emotional rather than the rational aspect. So আমি যদি একটু ক্লিয়ারলি বলি যে একটা রিলেশনশিপটা আসলে ব্র্যান্ড এবং ব্র্যান্ডের সাথে একজন কনজিউমারের আসলে কানেকশনটা তৈরি হয় আসলে ইমোশনালের উপর বেস করে আসলে, এবং লট অফ এক্সাম্পল ইজ দেয়ার যে অ্যাকচুয়ালি মানে একটা হিউম্যান বিং মানে আমরা সারা ওয়ার্ল্ডে যত কনজিউমার আছে, যত কনজিউমার ব্র্যান্ড আছে, যত কনজিউমার গুড আছে, এরা আসলে ট্যানজিবল বেনিফিট এবং ইনট্যানজিবল বেনিফিট দুইটাই আমরা অফার করি। বাট অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে যেগুলো হচ্ছে সিমিলার, অ্যাজ লাইক এস আপনি কোনটা চুজ করবেন। এফএমসিজি মার্কেটে আপনার জন্য কিন্তু সেম প্রোডাক্ট আছে, যেমন
আপনি যদি ড্রিঙ্কস এর ক্ষেত্রে ধরেন বা বেভারেজের ক্ষেত্রে ধরেন, অ্যাজ লাইক এ সেম, আপনার কোক যেটা আপনাকে অফার করতেছে, পেপসি যেটা অফার করতেছে, আমার লোকাল ব্র্যান্ড যেটা আপনাকে অফার করতেছে, তো এই যে প্রোডাক্টগুলো ইজ মানে অলমোস্ট সেম। সো আপনি ডিফারেন্সিয়েশনটা আসলে কিভাবে করতে চাচ্ছেন, ডিফারেন্সিয়েশনটা আপনি কিভাবে কনজিউমার মাইন্ডে আসবেন, সেটা কিন্তু আপনার বেসড অন দা যে আপনি আসলে তাকে কিভাবে ইমোশনালি আপনার সাথে হুক করতে পারতেছেন। আপনি তাকে হুকটা করতে হবে ইমোশনালি। মানে আমি যদি একদম মানে রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিতে পারি আসলে, যে মানুষ আসলে ইমোশনালি কতটা বায়াস মানে হতে পারে, যে আপনি রিসেন্ট যদি খেয়াল করে থাকেন যে আমাদের দেশে বেশ কিছু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রোডাক্টের সেল মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে কমে গেছে বা একটা এফেক্ট হয়েছে। কেন? মানে এটার বিহাইন্ড দ্য রিজনে কিন্তু আসলে যে ইমোশনালি এটা কাজ করছে সারা ওয়ার্ল্ডে। আপনি যদি রিলিজিয়াস ব্যাপারটাও বাদ দেন, যে অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং হিসাবে আমরা দেখছি যে মিডল ইস্টে কিছু ঘটনা ঘটছে যেটা হচ্ছে যে মানে খুবই খুবই ইনহিউম্যান বিং, এবং যেটা হচ্ছে যে সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ কিছু কিছু ব্র্যান্ডকে এটার জন্য দায়ী করতেছে যে এই ব্র্যান্ডগুলো হয়তো ওইখানে আপনার কন্ট্রিবিউট করে, ওই সমস্ত কান্ট্রিগুলোকে কন্ট্রিবিউট করে। সো সবাই কি করলো যে ওই ব্র্যান্ডগুলোকে, লাইক এজ আমি বলতে পারি কোক, যে তারা মনে করতেছে যে এই কোক ব্র্যান্ডটা হয়তো ওইখানে কন্ট্রিবিউট করে এবং সেটা দিয়ে ওই কান্ট্রিগুলো কিছু এঙ্গেজমেন্ট করতেছে, কিছু কাজ করতেছে, যেটা হচ্ছে যে মানে যেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না অ্যাজ এ হিউম্যান বিং হিসাবে। সো আমরা এটাকে প্রোটেস্ট করলাম যে তুমি ওই প্রোডাক্টটা খেও না। লাইক এজ স্টারবাকস এর কথা বলতে পারি, ওদের সেলস কিন্তু অনেক হ্যাম্পার হয়েছে। সো ইমোশনাল, এটা কিন্তু একটা ইমোশনাল ইস্যু, হ্যাঁ, যদিও একটা মানবতার ইস্যু এবং একটা ইস্যু, ইমোশনাল ইস্যু কিন্তু এখানে কাজ করতেছে। এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো ব্র্যান্ড, লোকালি ব্র্যান্ড, তারাও কিন্তু ক্যাম্পেইন শুরু করলো। আমরা হচ্ছে যে যারা এই মানে মানবতার পক্ষে কাজ করতেছি, সো তোমরা আমার ব্র্যান্ডগুলোকে কিনো, আমরা ওদেরকে একটা সাপোর্ট দিতে পারি ওদের। সো বাংলাদেশে কিন্তু ওই জাতীয় ব্র্যান্ডের, কিছু লোকাল ব্র্যান্ডের কিন্তু সেলস খুব বুস্ট আপ হয়েছে এবং অন্যান্যদের যে সেলস এরিয়াটা এটা কমে গেছে। সো এই যে ইমোশনাল যে কানেকশনটা আসছে, এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই খুবই রেশনাল, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনি এটাকে ইগনোর করতে পারবেন না। সো ব্র্যান্ডের ভিতরে এবং এই প্রোডাক্টের ভিতরে ইমোশনাল যে রিলেশনশিপটা আছে, এটা একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করে, একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করতেছে, এবং সেই ভ্যালুটার কিন্তু অনেক একটা মানে প্রাইস অবশ্যই আছে। সেই প্রাইসটাই আসলে মূলত ওই ব্র্যান্ডগুলো বা ওই কোম্পানিগুলো আসলে ওই জিনিসগুলোকে একটা ক্যাশ করার চেষ্টা করে আসলে। Yes, sir. Insights গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল, and I just wanted to know that since the marketing is the market is hook up emotionally right now, and there are many risks not only for the producer but also for the consumers. I just want to know from you, what are your prediction in future, in near future risk গুলো কি হতে পারে? কারেন্টলি তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে একটা গ্রুপ অফ কনজিউমার আর বিং পুলড ইন আ সাইড. So I just wanted to know what would be the further scenario of it, any risk. Actually, if you think about the emotional marketing, there is a two part actually, positive and negative. দুটো পার্টে বিভক্ত, পজিটিভ পার্ট এবং নেগেটিভ পার্ট। আপনি ফার্স্ট দেখেন যে ইমোশনাল মার্কেটিং এর টুলস গুলো মানে কি হইতে পারে। আপনি ইমোশন বলতে কি বুঝাচ্ছেন? ইমোশন মেবি হইতে পারে আপনার হ্যাপিনেস, আপনার জয়, আপনার ফিলিংস, মানে আপনার হচ্ছে স্যাডনেস, আপনার ভালোবাসা, লাভ, অ্যাফেকশন, হ্যাঁ, আপনার সারপ্রাইজ। সো এই যে এই ফিলিং গুলা কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মানুষের সাথে মানে আমাদের প্রতিদিনের সাথে আমরা এটা ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে আসলে। সোশ্যাল মিডিয়ার এফেক্টের কারণে এখন আপনার যে গ্লোবাল কানেক্টিভিটি, আমরা হচ্ছে যে প্রতিদিনের নিউজ আমাদের প্রতিদিন চলে আসতেছে। আসলে আমরা একটা মানে গ্লোবাল ভিলেজের ভিতরে বাস করতেছি। আজকে ইউএসএ তে কি হচ্ছে, ফিলিস্তিনে কি হচ্ছে, আপনার ইউক্রেনে কি হচ্ছে, রাশিয়া কি করতেছে, মিডল ইস্ট, সারা ওয়ার্ল্ডের নিউজ কিন্তু মানে উইদিনে মিনিট, উইদিনে সেকেন্ড আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি, আপডেটটা পেয়ে যাচ্ছি। সো আপনি ঠিক বলছেন যে এটা আসলে ফিউচার এফেক্টটা কি। ফিউচার এফেক্টটা আসলে বলবো যে মানুষ আসলে ইমোশনালি আসলে মানুষ ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে, ডিভাইডেশনটা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বিশাল একটা, আপনি যদি মানে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেই, আমার যেটা মনে আছে যে নাইকির একটা ক্যাম্পেইন ছিল
যেখানে হচ্ছে যে পুলিশের ব্রুটালিটির কারণে হচ্ছে যে ওদের ন্যাশনাল অ্যানথেমের ভিতরে একজন প্লেয়ার মানে এটা প্রতিবাদ করছিলেন যে আমেরিকায় যে যে সমস্ত আফ্রিকান আফ্রিকান যারা আছেন তাদেরকে যে ব্রুটালিটি করা অত্যাচারিত করা হয়েছিল সেটার এগেনিস্টে সে প্রতিবাদটা করছিল। দেন নাইকি কিন্তু তার একটা ক্যাম্পেইন লঞ্চ করছিল, যে ক্যাম্পেইনটা আমরা মানে খুবই জানি যে সবাই, যে ওদের যে মূল থিম যে জাস্ট ডু ইট, সেটার এগেনিস্টে তারা সেটাইকে ঠিক রেখে তারা বলছিল যে বিলিভ ইন সামথিং ইভেন ইফ ইট মিনস স্যাক্রিফাইস এভরিথিং। সো এটাতে কিন্তু আপনি দেখেন ওই দুইটা পার্ট কিন্তু ভাগ হয়ে গেছিল। কিছু লোক কিন্তু হাফ অফ দ্য পার্সন যে যারা নাইকিকে তখন অ্যাভয়েড করা শুরু করলো, আবার কিছু লোক আসলো যে যারা হচ্ছে নাইকি প্রোডাক্ট বেশি বেশি করে তারা কেনাটা শুরু করলো। সো এই যে ডিভাইডেশনটা হবেই। হ্যাঁ, সো আপনি এটা কনজিউমার টেক করবে যে একটা ব্র্যান্ড কি ভালো করতেছে না খারাপ করতেছে, ভালো ভালো দিকে যাচ্ছে না খারাপ করতেছে। সো এটা নিয়ে আসলে ফেয়ার হওয়ার কিছু নাই। মানে আপনি যদি মানে সব দিক দিয়ে আপনার ইমোশনালি আপনি তাকে যদি ভালো দিকে গাইড করতে পারেন, আপনি যদি সেটা মানবতার পক্ষে হয়, সেটা যদি আপনার সমাজের পক্ষে হয়। আমরা দেখেন এখন যে সাস্টেনেবিলিটি ওয়ার্ক নিয়ে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে, কিন্তু সাস্টেনেবিলিটি ওয়ার্ক নিয়ে কেন কাজ হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে যে এই ওয়ার্ল্ড কিন্তু থ্রেটের ভিতরে আছে, যে আমাদের মানে পলিউশন, আমাদের হচ্ছে যে এত গ্রিন হাউস এফেক্ট হচ্ছে, মানে ইমোশন হচ্ছে। সো এই যে মানুষ সারা বিশ্ব কিন্তু এখন এটার পিছনে আছে, যে আমরা যে আমাদের ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের বায়ু দূষণে আমরা ভুগতেছি। হ্যাঁ, এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর এটার পিছনে কারা মানে জড়িত আছে। হ্যাঁ, নগরায়ন যে হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা হচ্ছে, আমরা যারা প্রডিউসার আছি আমাদেরও রেসপন্সিবিলিটি আছে। সো মানুষ কিন্তু এখন একটা প্রোডাক্ট কেনার পিছনে খেয়াল করে যে আমি আমার এনভায়রনমেন্টের এই অ্যাসপেক্টে আমি কতটুকু আমার দায়টা আমি স্বীকার করলাম এবং আমি এটার জন্য কি কারেক্ট মেজারটা নিচ্ছি। সো এটার উপরে বেস করে কিন্তু আমার প্রোডাক্ট সেলটাও বাড়বে। হ্যাঁ, প্রোডাক্ট সেলটা করবে। এখন ধরেন এমন একজন সচেতন কনজিউমার যারা আছে তারা কিন্তু বলবে না যে যারা পরিবেশের ক্ষতি করতেছে আমি তার প্রোডাক্টটা কিনে তাকে ইন্সপায়ার করি, কখনোই করবে না। কিন্তু সে কি করবে, যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে যে পরিবেশের জন্য ভালো এবং যে হচ্ছে যে সাস্টেনেবিলিটি ওয়ার্ক নিয়ে সচেতন কাজ করতেছে তার প্রোডাক্টটাই কিন্তু সে পারচেস করবে। সো এটা কিন্তু আমাদের যারা প্রডিউসার, যারা আমরা ব্র্যান্ড আমরা তৈরি করতেছি বা আমরা ব্র্যান্ড প্রোডাকশন করতেছি, বা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি যারাই কাজ করতেছে, যারা সার্ভিস দিচ্ছে এবং প্রোডাক্ট প্রোডাকশনে আছে, সো তাদেরকেও মনে রাখতে হবে জিনিসগুলো। সো আপনি কোন দিকে যাবেন সেটা কিন্তু আপ টু ইউ, কনজিউমার কিন্তু বেটারটাই বেছে নিবে। Yes, আপনি যেহেতু নাইকের এক্সাম্পলটা দিয়েছেন, ফর এক্সাম্পল কারেন্টলি অনেকেই কোকা কোলা ইজ বিন বয়কটিং কোকা কোলা, কিন্তু এদিকে এই সুযোগটা দেখে, এই গ্যাপটা দেখে আমাদের কান্ট্রির যে ব্র্যান্ড Mojo is doing marketing so that people from that consumer are shifting to them. So in your opinion, do you think যে এই সিচুয়েশনটা is giving our country a heads up so that we can go further in terms of emotional marketing? আমাদের বিজনেসটা কি ফ্লোরিশ হবে কিনা? ডেফিনেটলি আমি যে কথাটা বললাম, আসলে আমি কোনো একটা ব্র্যান্ড, পার্টিকুলার ব্র্যান্ডের নাম বলতে চাচ্ছি না, বাট দিস ইজ ট্রু। যে আপনি ওই যে বললাম যে আপনি যদি সারা বিশ্বের যে সমস্ত গহিত কাজগুলো হচ্ছে, যে সমস্ত কাজগুলোকে মানে মানে হিউম্যান বিং এর সাথে যায় না আসলে, প্রথমে দেখতে হবে যে এই প্ল্যানেটটাতে আমরা মানুষরা বসবাস করি। এখানে আমরা যদি একজন আরেকজনের সাথে মানে এইভাবে মানে বৈষম্যমূলক আচরণ করি, যেটা হচ্ছে যে মানুষজন দেখতেছে, জাজ করতেছে, যেটা আসলে বৈষম্যমূলক আচরণ হচ্ছে। সুতরাং মানুষ এটাকে কখনো গ্র্যান্টেড করবে না, একজন ভালো মানুষ, একজন ভালো কনজিউমার কখনো গ্র্যান্ট করবে না। সো আপনাকে দেখতে হবে, হ্যাঁ, লোকাল যে প্রোডাক্টগুলো আছে, আপনি লোকাল প্রোডাক্টগুলোকে আমরা যদি ফ্লাওয়ারিশ করতে পারি, অবশ্যই এটা আমাদের জন্য, আমাদের লোকাল একটা ব্র্যান্ড যদি ওদের সাথে থাকে এটা দোষের কিছু না কিন্তু। সো আমার বিজনেসটা কিন্তু ফ্লাওয়ারিশ হচ্ছে। ইভেন তো আপনি দেখেন বাংলাদেশে কোকের সেলস কিন্তু অনেক অংশ পড়ে গেছে, আমরা যেটা জানি যে ওরা কোক অলরেডি অন্য একটা ইস্তাম্বুল একটা টার্কিশ একটা কোম্পানির কাছে অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে বাংলাদেশের কোক, যেটা যারা টার্কিশ একটা, তারা এটা হয়তো তারা স্ট্র্যাটেজিক্যালি তাদেরকে নিয়ে আসছে মুসলিম একটা কান্ট্রি কোক হিসাবে, ইমোশনটাকে আবার বুস্ট আপ করানোর জন্য। সো এটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। অবশ্যই আমাদের লোকাল ব্র্যান্ডগুলো ফ্লাওয়ারিশ হবে যদি আমরা আমাদের বেটার ওয়ার্ল্ডের পিছনে থাকি, বেটার রিজন থাকে আমাদের পিছনে, হিউম্যানিটির সাথে যদি আমরা থাকি। সো ইটস অফকোর্স বিজনেস ফ্লাওয়ারিশ হবে। ইয়েস স্যার, কিন্তু কিছু স্ট্র্যাটেজিস, ইফ ইউ অ্যাডপ্ট সাম স্ট্র্যাটেজিস, কিছু রিস্ক আছে অবশ্য। সো কুড ইউ প্লিজ শেয়ার সাম কেসেস অফ
emotional marketing initiative that ended up with success, 100% success? Yes. সাকসেস রেটের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে এই যে কোকরে আজকে আমরা যে রেসপন্সিবিলিটিটা আমরা বলছি যে আসলে যে কোক মানে এটার আসলে ভিকটিম হয়েছে, কিন্তু এই কোকেরই কিন্তু একটা ভালো সাকসেসফুল ইয়ে আছে। 2015-তে যখন ওরা হচ্ছে যে চুজ হ্যাপিনেস একটা ক্যাম্পেইন লঞ্চ করলো, সো দেখেন এটা এত মানে সারা ওয়ার্ল্ডে এমন ভাবে তারা হিট করলো। আপনি একটা ড্রিঙ্কস, আপনি একটা বেভারেজ পান করতেছেন যেটার হচ্ছে যে হ্যাঁ টেনজিবল বেনিফিট, এটার ক্ষতিকর আমরা জানি যে এখানে সুগার মিক্স আছে বা এখানে শরীরের জন্য কিন্তু ভালো না। তারপরও দেখেন আপনার কিন্তু একটা ফিল আসে যে যখন আমরা মানে ওরা এতটা ইয়ে করি যে আমি যখন দোকানে যাই আমি বলি যে একটা ঠান্ডা দেন বা একটা ইয়ে দেন, তখন মানুষ কোকটাই বের করে দেয়। কিন্তু মানুষ এইভাবে তারা এটাকে মানে গ্রান্টেড করে ফেলতে পারছে কনজিউমারের কাছে। কেন করতে পারছে? ওই যে ইমোশনাল যে তাদের একটা ইয়ে ছিল, চুজ ইউর হ্যাপিনেস, এটা এত বড় ক্যাম্পেইন ছিল এবং মানুষ এটার সাথে এমন ভাবে রিলেট হয়েছে। ইভেন তো আপনি রমজানের সময় দেখবেন তাদের ক্যাম্পেইন গুলো যে তোমার হ্যাপিনেস গুলো শেয়ার করো, হ্যাঁ, যে পাশের বাসার ইয়েকে তারা শেয়ার করে তারা ইফতারটা গ্রহণ করতেছে, হ্যাঁ, তারপরে সেটার সাথে কোকটাকে তারা ওখানে রাখছে। এই যে মেসেজ গুলো তারা দিচ্ছে যে আপনার আপনার ভিতরের ইনসাইট গুলো, আপনার হ্যাপিনেস গুলোর মোমেন্ট গুলো তারা আপনার সাথে কানেক্ট করে ফেলতেছে, হ্যাঁ, এবং চমৎকার ভাবে এটাকে কানেক্ট করতেছে। সো এই কোকেরই কিন্তু একটা বেস্ট এক্সাম্পল যে সারা ওয়ার্ল্ড কে তারা কানেক্ট করে ফেলছে, আপনার ভিতরে ইনসাইটটাকে নিয়ে নিছে, হ্যাপিনেসটাকে বের করে নিয়ে আসে, আপনার টুকরো টুকরো মোমেন্ট গুলাকে, আপনার যে ভালো লাগার যে বিষয়গুলোকে আছে তারা কিন্তু কানেক্ট করছে, তাদের ওই প্রোডাক্টের মাধ্যমে কিন্তু করছে। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু হ্যাপিনেসের কথা মাথায় আসলে কিন্তু দেখেন মনে হয় যে কোকের একটা বিষয় আসতেছে বা একটা বিষয় আসতেছে। সো এটা কিন্তু একটা গ্রেট সাকসেসফুল মানে ইস্যু আছে। আরেকটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ক্যাম্পেইন আমরা বলতে পারি যে যেটা হচ্ছে যে আমরা ফেয়ারওয়েল দা প্লাস্টিক স্ট্র একটা ক্যাম্পেইন আছে, ফেয়ারওয়েল দা প্লাস্টিক স্ট্র, যেটাতে দেখানো হয়েছিল যে আপনার এটা মেবি ইউএনডিপি বা ইউএন নেশনস এর একটা ক্যাম্পেইন ছিল যে যে প্লাস্টিক স্ট্রোটা কতটা ক্ষতিকর সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য। যে আপনার ওশেন গুলাতে প্লাস্টিক স্ট্রো জমে, সেখানে যে টার্টেল, যেটা হচ্ছে যে মানে সাগরের পানি পরিষ্কার করার জন্য যে টার্টেল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, সেই টার্টেলের একটা ছবি তারা প্রকাশ করছিল যে সে প্লাস্টিক স্ট্রো তার নাকের ভিতর দিয়ে বের হয়ে সে ওই টার্টেলটা এসেছে। সো এটা দেখার পরে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের এই যে প্লাস্টিক স্ট্রোর বিরুদ্ধে কিন্তু একটা মানে জনমত তৈরি হয়েছে যে আমরা প্লাস্টিক স্ট্রো ইউজ করব না। ইভেন তো আমি যে কোম্পানিতে আছি PRAN-RFL গ্রুপ, উই অলসো থিঙ্কিং যে আমরা প্লাস্টিক স্ট্রোটা আমরা মানে ফেয়ারওয়েল করে দিব। সো ফেয়ারওয়েল দা প্লাস্টিক স্ট্রো, এটাও কিন্তু একটা সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন, মানে সারা ওয়ার্ল্ডে এখনো চলতেছে। তো আমরা চেষ্টা করতেছি যে এই জাতীয় জিনিসগুলোকে আমরা বন্ধ করে যদি আমরা হচ্ছে যে বায়োডিগ্রেডেবল কোনো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এই স্ট্রোগুলোকে তৈরি করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটা সাকসেসফুল হবে বা মানুষের কল্যাণে আসলে এটা কার্যকর কিছু হবে আসলে। Yes, as always বলা হয়, we are for the consumer, customer is the king. Right. Okay, thank you so much, Mr. Nurul Afsar, for your valuable comments for this webinar. In this point, I would like to welcome our second guest, Mr. 𝗵𝗡𝗄𝗏 Ahmed, who is the brand manager of CT Group. As we all know, CT Group it's one of the biggest Bangladeshi conglomerate and producer in our country. আপনারা maybe শুনেছেন তীর, সান, these are all under the CT Group. So আমরা মিস্টার আফসারের কাছ থেকে শুনেছি how social media has been influencing the mindset of the consumer. So I would like to know from Mr. 𝗵𝗡𝗄𝗏, how can social media be influential for specific brands in the field of emotional marketing? থ্যাংক ইউ। ইমোশনাল মার্কেটিং ব্যাপারটা খুবই ট্রিকি একটা টুল। হ্যাঁ, হ্যালো, আমি কি অডিবল? Yes, audible. আচ্ছা, ইমোশনাল মার্কেটিং মানে আমরা যারা মার্কেটার, আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডে আমরা যাদেরকে আমরা লয়াল কাস্টমার বলি, সবার সাথে আমাদের ব্র্যান্ডের একটা ইমোশনাল কানেকশন থাকে। দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট কেস। মানে পুরো পুরো ব্র্যান্ডিংটাই আসলে একটা ইমোশনাল গেম। আমরা আমরা যারা ব্র্যান্ড মার্কেটার, আমরা আমাদের কনজিউমারদের ইমোশনকে নিয়ে আসলে গেম প্লে করি। বাট ইমোশনাল মার্কেটিং যে জিনিসটা, এটার কিছু ট্রিক্স আছে। খুব সেন্সিটিভ ব্যাপারটা, কারণ এখানে দেখতে হবে যে ব্র্যান্ডটা কি ক্লেভার অর কানিং। আমার কনজিউমার ব্র্যান্ডটাকে ক্লেভার ভাবে আর কানিং ভাবে। তো আমরা একটু একটা কেস আলাপ করলাম যে কোকের যে ইস্যুটা,
এটা নিয়ে আমরা ওখানে আমাদের কিছু লোকাল ব্র্যান্ড কিছু লেভারেজ নিয়েছে। আর কোক ইজ এ ভেরি বিগ ব্র্যান্ড। তো আজকে হয়তো আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আহ, অনেক বিগ কোন স্টার কোকের ক্যাম্পেইন করবে, দেন উই মাইট ফরগেট এভরিথিং। তো এইখানে আমি ইমোশনাল মার্কেটিং এর খুব মানে ভালো একটা এক্সাম্পল দিব, যেটা হচ্ছে যে 9 years ব্যাক মেরুন 5 নামে একটা ব্যান্ড, ভেরি পপুলার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দে হ্যাড এ music video that is the song was Sugar. What Yes. they did, they had few list of fan base, and they took the collect the marriage day of marriage ceremony day of their fans, এবং তাদের ওই বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে মেরুন 5 তাদেরকে সারপ্রাইজ। সুগার মুভি মিউজিক হ্যাঁ, ভিডিও। সুগার, এক্স্যাক্টলি। তো ওদের এখানে প্রায় 10-15টা ওদের কাপলের ম্যারেজ ডেতে ওরা সারপ্রাইজিং পার্টিসিপেট করছে, এবং দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভিউইং সং ইন দ্য ইউটিউব টিল ডেট, মেবি মোর দেন 400 million view. So that is called emotional marketing. And social media is very much influential today, but depends on product. Yes. আমি এখন আমার যে এক্সপিরিয়েন্স, আমি যে প্রোডাক্ট গুলো হ্যান্ডেল করি, তো আমি এখান থেকে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমি অনেকভাবে ইউজ করবো। একটা তো আমি আমার ব্র্যান্ডকে টপ অফ মাইন্ডে রাখবো, আর আমি এখান থেকে কনভার্সন চিন্তা করব, দুইটা। এখন আমাদের যে ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, আমার যে প্রোডাক্ট, এটা আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে কনভার্সন রেশিও খুবই লিটল, খুব অনেক অল্প। বাট আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকি কেন? আমরা টপ অফ মাইন্ডে জেনারেশন বিল্ডিং এর জন্য, ঠিক আছে? সোশ্যাল মিডিয়া এখনো বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফাস্ট ফরওয়ার্ড কান্ট্রির সোশ্যাল মিডিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স টোটালি ডিফারেন্ট। আমরা যারা মার্কেটিয়ার আছি এখানে আমরা জানি যে আমরা আমাদের কন্টেন্টের ভিউ, লাইক, শেয়ার এগুলো ক্যালকুলেট করি, হ্যাঁ। বাট অ্যাকচুয়ালি আমি আমি আমার একটা কেস আমি শেয়ার করি। আমরা কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের ক্যাম্পেইন করেছিলাম। তো সেখানে আমাদের কন্টেন্টে অনেক লাইক ছিল, অনেক ভিউ ছিল, অনেক কমেন্ট ছিল। ফান ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট কমেন্টস আর অল অ্যাবাউট দ্য ইনফ্লুয়েন্সার, আমার প্রোডাক্টের রিলেটেড কোনো কমেন্ট নাই। তো ওইটাকে আমার সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন, আর ওখানে ওর কন্টেন্টে অনেক ভিউ ছিল, ওই ভিউটাকে আমার প্রোডাক্টের ভিউ আর ইনফ্লুয়েন্সারের ভিউ, এখানে অনেক কিছু ক্যালকুলেট করার স্কোপ আছে। আর ইমোশনাল মার্কেটিং টুলটা আমরা যখনই ইউজ করব, এটা আসলে হতে পারে যে যেমন আমি 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 কিছু টেইলর, আমার কিছু সার্ভিস ওরিয়েন্টেড আমার কিছু ব্র্যান্ড আছে বা সার্ভিস প্রোভাইডার আছে। সামটাইমস ব্যাংক যেটা করে, আমার অ্যানিভার্সারিতে আমাকে উইশ করে, দ্যাট ইজ অ্যান ইমোশনাল ক্যাম্পেইন। তারপরে আমাকে হয়তো আমার বার্থডেতে আমার কোনো একটা সার্ভিস প্রোভাইডার আমাকে উইশ করছে, বা আমার হয়তো ফেসবুক পেজে আমাকে উইশ করতেছে। কিছুদিন আগে প্রথম আলো অনেক বড় একটা ক্যাম্পেইন করে, হ্যাঁ, ওদের অ্যানিভার্সারিতে। দ্যাট ইজ অলসো সাকসেসফুল ইমোশনাল ব্র্যান্ডিং আসছে, যে তারা তাদের যে স্টেক হোল্ডার্স আছে তাদেরকে নিয়ে তারা একটা ফেসবুক পোস্ট ক্রিয়েট করে, এবং সবাই সবার সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে এটা শেয়ার করে। Definitely, social media is the leading platform for branding today. But the thing is, you have to align your product with your media. Is your product is aligned for social media, or is your product aligned for regular media like TV, radio, or newspaper, or different channel? So product to product. আমরা product দেখেছিলাম to যে প্রিভিয়াসলি টিভিসি গুলো, বাংলাদেশের টিভিসি গুলো, as ফর এক্সাম্পল ড্যানিশ or other, এগুলো জিঙ্গল কিন্তু এখনো আমাদের মাথায় চলে, বিকজ দ্যাট ওয়াজ স্টাক ইন আওয়ার মাইন্ড, অ্যান্ড অলওয়েজ দেখা গিয়েছে বাংলাদেশ ওয়াজ অ্যাডপ্টিং
the storytelling মেথডটা অ্যাডাপ্ট করেছিল so that the people can connect with the TVC and know more about the brand. আপনি যে কথাটা বলেছেন about the influencers, nowadays brands are hiring influencers rather than actors and really good people that can sell a product. In your opinion, do you think that these influencers or the spokesperson should be trained and know more about the brand so that ওই পার্সনটা হাইলাইটেড হবে না, rather my product would be highlighted? What do you think? Training is important for that to showcase? No, thing is our way of approach. It's all about our way of approach. এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদেরকে আমি কিভাবে ইউজ করব? এখন আমরা যেটা ইউজুয়াল প্র্যাকটিস হচ্ছে যে সে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবে, সেখানে আমার প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট হবে, আর সে তার স্পিচের মাঝখানে কোথাও আমার প্রোডাক্টকে বলবে। আই থিঙ্ক দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ, ব্যাটার ওয়েতে আসবে, বাট ওইটার অনেক স্ট্র্যাটেজিক্যালি আর মোর টেকনিক্যালি আসতে হবে। সে আমার কাছে মনে হয় যে আমি কিছুদিন আগে একটা এজেন্সির যারা এরকম সোশ্যাল মিডিয়াতে ইনফ্লুয়েন্সার নিয়ে কাজ করে, তাদের সাথে আমি বসছিলাম কিছু আইডিয়া জেনারেট করে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে আমাদের ব্র্যান্ড গুলো, আমরা যারা প্রাণ বা আমরা আমাদের ব্র্যান্ড যাদের একটা লেগেসি আছে, হ্যাঁ, তো এই ব্র্যান্ড গুলো তো প্রত্যেকটা মানুষেরই, যে যারা ইনফ্লুয়েন্সার তাদেরও পার্ট অফ লাইফ। তো হাউ দে ফিল, হাউ দে ইউজ, হাউ they have ইমোশন অন আওয়ার ব্র্যান্ড, আওয়ার প্রোডাক্ট, ওই জিনিসগুলো তারা যদি বলে, হ্যাঁ, সে হাউ মানে তারা কিভাবে ফিল করে, দ্যাট কুড বি অ্যান অ্যাপ্রোচ। বাট আমরা যেটা করি যে নাটকের মধ্যে প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট, তারপর হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সারের হাতে পানির বোতল, এগুলো আসলে স্মার্ট ওয়ে না আমার যেটা মনে হয়। ইমোশনাল মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা এখন আমরা হয়তো নতুন ভাবে ভাবছি, বাট আমি বলবো আমার আমার এই যে এখানে আমার থেকে সিনিয়র অনেকে আছেন, তারা জানবেন অনেক ছোটবেলায় আমরা ডানো দুধের যে কৌটাটা ছিল, টিনের কৌটা, ওইটার উপর একটা স্টিকার দিত, একটা কার্টুনের স্টিকার। এই স্টিকারটা আমরা ইউজুয়ালি, যেমন আমি যেটা করতাম, আমার বাবা দুধটা কিনে আনার পরে আমার ফার্স্ট কাজ ছিল দুধের উপর কৌটাটার উপর থেকে স্টিকারটা খুলতাম, খুলে ফ্রিজে লাগাতাম। এই জিনিসটা, এই যে এই ইমোশন, যে ডানো দুধের প্রতি আমার একটা ইমোশন, এখনো এই দুধটার প্রতি আমার একটা ব্র্যান্ড লয়ালিটি রয়ে গেছে সেই স্টিকারটার জন্য। ঠিক আছে, তো ইমোশন আসলে মানে মার্কেটিং তো ব্র্যান্ডিং টোটাল ব্যাপারটাই গেম অফ ইমোশন। তো এইভাবে আসলে আমরা চিন্তা করি। আর আমরা যদি এই কারেন্ট সিচুয়েশনে কোনো ইনসিডেন্টে যদি আমি ইমোশনাল গেমটা প্লে করতে চাই, তো ওখানে আসলে আমার দেখতে হবে যে আমি মানে হতে পারে যে এই মুহূর্তে হয়তো কোথাও খুব বৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাঁ, তো আমি সেখানে ওই বৃষ্টি রিলেটেড আমি কোনো প্রোডাক্ট অফার করলাম ফর ইনস্ট্যান্স। তারপর হয়তো এখন দেশে প্রচুর আপনার মানে যে কোনো একটা নিড ক্রিয়েট হলো, মানে যেটাকে আমি আমার প্রোডাক্ট, সেই নিডটাকে বেস করে আমি প্রোডাক্ট অফার করলাম, সেটা একটা ইমোশনালি। আর যেটা আমরা একটু আগে যেটা ডিসকাস করলাম যে মানে মানুষের যে কোকের যে স্টোরিটা, এইটা নিয়ে যে ধরেন আমাদের যে লোকাল বা বেভারেজ তো আসলে ফর অল, নট ফর স্পেসিফিক গ্রুপ। ঠিক আছে, এখানে এটার কোনো রিলিজিয়াস বাউন্ডারি নাই। Yes. বা Yes. So our question to Chilo, the next question, whether the emotional marketing is beneficial for every industry. So if yes, then No. why and how? No, then why? No. এটা টোটালি ডিপেন্ড করা হচ্ছে প্রোডাক্ট, হোয়াট ইজ ইউর প্রোডাক্ট। Okay. এখন ধরেন আমি যদি একটা ব্যাংকিং প্রোডাক্টের কথা বলি, হ্যাঁ, তো ধরেন আপনার ক্রেডিট কার্ড এটা কি একটা ইমোশনাল আইটেম হতে পারে কখনো? আমি জানি না, আমার এখন আমার মাথায় আসছে না, হয়তো হতে পারে কোনো অ্যাঙ্গেলে আমরা তো চিন্তা করলে। তো সব প্রোডাক্টের সাথে ইমোশনাল, সব মার্কেটিং, সব টুলস তো সব প্রোডাক্টের জন্য না।
তো আসলে এটা ম্যাচ করার ব্যাপার আছে। আপনার যেমন অ্যাডিডাস, ওরা একটা কাজ করছে অনেক বছর যাবত, তারা যে প্লাস্টিক নিয়ে একটু আগে কথা হলো, তো দে কালেক্ট প্লাস্টিক ফ্রম সিজ অ্যান্ড যেখান থেকে ওরা মানে প্লাস্টিক পায় সেটা ওরা কালেক্ট করে, অ্যান্ড ওরা ওদের শুয়ের সোলটা সেই প্লাস্টিক থেকে ওরা তৈরি করে। দে হ্যাড দ্যাট ক্যাম্পেইন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ a big successful campaign for Adidas, and মানে they are really successful. এইটা হচ্ছে ইমোশন। মানুষ আস্তে আস্তে এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কনসাস, এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কনসাস, তো ওই যে মানুষের ওই ইমোশন গুলোকে ওরা ওখান থেকে ওরা লিভারেজ নিচ্ছে। এগুলো এইভাবেও হতে পারে। এটা প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করে আসলে আমি কোথায় ইমোশনাল মার্কেটিংকে আমি টুল হিসেবে ইউজ করব। সব প্রোডাক্টের জন্য অবশ্যই এটা অ্যালাইন্ড হবে না। Yes. So City Group has a varieties of products. So I would like to know what's the role do values and purpose play in building a brand loyalty and fostering a long-term customer relationship? সিটি গ্রুপের আমাদের যে we're running business for 6 years in Bangladesh. We started in 1972, and our first chairman, Mr. 𝗘𝗵𝗴𝗏, he had done commitment that he will provide food products in reasonable price with the best quality without compromising the quality, and that will make customer loyal to our product. This is the very simple recipe of City Group, and still we are following this. We don't compromise in our quality. Our raw materials to our end product, all are maintained very well, and we are very humble. City is a very humble brand. Okay, City Group is a very humble group. Our C is small. City Group C আমরা small letter লিখি, so that we want to show us humbly to our customer. So we believe if we can keep the quality of our product well, and if we can ensure our distribution evenly in the country, then we'll have our success story for years and years. অসংখ্য ধন্যবাদ Mr. Rubaid for your valuable comments Thank of the you. webinar. As we have said earlier, আমাদের majority of the audience here are students, most of them, who are very enthusiastic in marketing. Most of them have marketing major. So from them, they want to know how they can ace in this field. So as I said earlier, in this fourth industrial revolution, it is very important to bridge academia with the real life world. So thank you, everyone. At this point, I would like to welcome our final guest, Dr. Mohammad Maruful Islam, Associate Professor and Head of the Department of Business Administration, Northern University, Bangladesh. Thank you, sir, for attending this webinar. It is an absolute honor. And here you have many of your students. So I would like to know from you, sir, could you please provide more specific details or guideline regarding academic criteria for emotional marketing? Thank you very much, Ms. Welcome, sir. Chandra Rahman. I would like to thank you, Mr. Nurul Afsar, and also Mr. Rubaid for their valuable contribution to this discussion. I would like to say, first of all, what is emotional? We have started a slogan in the Northern University called student-friendly campus. Student-friendly campus means it is, I think the statement is itself very clear. এটা যে আমরা চাচ্ছি যে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের সঙ্গে আমরা যে ধরনের রিলেশনশিপ তৈরি করতে চাচ্ছি, সেই রিলেশনশিপ একটা ইমোশনাল ইস্যু। ওয়েন কোনো একজন স্টুডেন্ট যখন জানে যে তারা স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং তাদের সাথে সেইভাবে আচরণ করা হবে, সেটাকে একটা ইমোশনের মধ্যেই আসে।
হ্যাঁ, তো আমরা মার্কেটিং প্রফেশনাল হিসাবে একাডেমিক অথবা যেভাবেই বলি প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আমরা কাদের নিয়ে কাজ করছি, সেটা হলো যে একটা হলো যে মার্কেটিং এর প্রথম ইস্যুটা হলো যে স্ট্র্যাটেজিক and some strategies and activities for the customers and their value. So we want to see that what's their need, what is their wants, and what is their demands. So accordingly, we can fix the how we can approach, how we can set up a strategy to build up our relationship with the customers, and the customers will value the process. So these are the thing. Okay, I am fully agreed with Mr. Afsar what he said at the beginning, and then Mr. 𝗵𝗂𝗏𝗏 Ahmed. I would like to share some of my practical experience with the emotion and influence. Let us say in emotion and influence. Prior joining to this, আচ্ছা আমি কি বাংলায় বলবো না ইংলিশে বললে ভালো, কোনটা মিস তন্দ্রা? Sir, your floor. আপনার ইজি যেটা মনে হয় স্যার। Is okay? Yes, it is okay. Is okay? Okay. Prior to joining Northern University, I was working as a CEO of a company in Bangladesh where the emotional marketing, one of the example I would like to cite over here, that this company has a 5-star hotel. So the 5-star hotel. So what they were the big challenge they had, they couldn't attract the guests for their hotel. So what we introduced from the marketing point of view, that we were looking for a guest who will increase or adding value to the organization. I think Mr. Afsar mentioned it from the beginning. তো আমাদের স্টুডেন্টের জন্য আমি একটু বাংলাও বলি, তাহলে সুবিধা হবে। যে ওই প্রতিষ্ঠানটা যেটা করেছিল, Mr. Afsar and 𝗵𝗂𝗏, প্লিজ your comment would be very much important for this. ওই প্রতিষ্ঠানটা যেটা করেছিল সেটা আমরা করেছিলাম যে ওখানে আমরা একজন খুব ভিআইপি গেস্ট নিয়ে এসেছিলাম। তো ভিআইপি গেস্ট বলতে বোঝায়, আমি এখন বলতে পারি রবির সিইও, টেলিফোন কোম্পানি রবির সিইও কে আমরা এনেছিলাম, এবং ওনাকে আমরা অনেক মানে 5-স্টার হোটেলের যত রকম সার্ভিস প্রোভাইড করার সুযোগ ছিল সেটা ওনাকে প্রোভাইড করা হয়েছিল। তো এখানে আমি বলবো যে ইমোশনাল মার্কেটিং এখানে ছিল, এই সেন্সে যে ওই রবির সিইও উনি বিদেশি ছিলেন এবং উনি এতই ইমপ্রেসড হয়েছিলেন আমাদের সার্ভিসে, যার ফলে উনি অন্য সবাইকেই এটা বলতেন, এবং সবাইকে বলার জন্য যেটা হয়েছিল যে বহু ইম্পর্ট্যান্ট গেস্ট without our effort they started coming to us. One of the example I can cite over here that এটা সম্ভবত 2015 সালের কথা হবে, এশিয়ান, যদি আমার ভুল হয় কারেক্ট করতে হবে, এশিয়ান গেমস হয়েছিল এবং সেই এশিয়ান গেমসে শ্রীলঙ্কা টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাহলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ওদের যে রিসিপশনটা হয়েছিল সেটাও কিন্তু ওই হোটেলে হয়েছিল। তাহলে এটাও পার্ট অফ দা ইমোশনাল অথবা ইনফ্লুয়েন্স হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। তো আমি দুইটা সাইট এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি, যে একটা হলো যে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি তাদের প্রেজেন্ট ম্যানেজমেন্ট যেভাবে ইমোশনালি অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করছে স্টুডেন্টদেরকে, তাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের প্রতি sympathetic বলবো না কি বলবো, attention, let's say attention, the way we are trying to give them attention, they are emotionally really getting in touch. The slogan we are approaching that student friendly campus, the student friendly campus তাদেরকে attract, this is part of the emotion. আর হোটেলের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি ওখানে কিন্তু একটা ইনফ্লুয়েন্স এবং ইমোশন কাজ করেছে।
যে বিদেশি যে সিওটা ওখানে ছিল সে নিজে খুব প্রশংসা করেছে, প্রশংসা করার পর সে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছে, ওখানে বিভিন্ন ভিআইপিরা আসছে, তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করেছে। অবশ্যই আই অ্যাম গোয়িং টু ব্যাক টু মিস্টার আফসার অ্যান্ড মিস্টার রুবায়েত, তারা একটা কথা বলেছে যে আমরা হয়তো রিলিজিয়ান ইস্যু বা অন্যান্য ইস্যু নিয়ে কথা এসেছিল, যেমন কোকোকোলার কথা আসছে বা অন্যান্য যেগুলো আছে, এটা হতে পারে, বাট এখানে ইমোশনাল কাজ করে, এখানে ইমোশনাল কাজ করে যে সে কিভাবে সার্ভিস দিচ্ছে। মার্কেটিং এর যে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ওয়ান্টস, নিডস অ্যান্ড ডিমান্ডস, এইগুলোকে যারা ফুলফিল করছে, কাস্টমারের রিলেশন ডেভেলপ করছে, কাস্টমারকে ভ্যালু দিচ্ছে, এটাই তো ইমোশন, তাই না? আমি আর একটা এক্সাম্পল দিতে চাই, এটা এখানে কেউ আমাকে বলে নাই বলতে, বাট আমি আই এম জাস্ট গোয়িং, যেমন বাটার জুতোর দোকানে কিনতে যাওয়ার জন্য মানুষের ভিতরে একটা ইমোশন কাজ করে, আচ্ছা ওখানে যাই, গেলেই আমার পছন্দের মতো একটা জিনিস পাবো, দিস ইজ কল্ড ইমোশন। আই এম কামিং ব্যাক টু মিস্টার রুবায়েত, হি মেনশন অ্যাবাউট দ্য ডানো মিল্ক, অ্যাবাউট যখন হয়তো উনি ছোট ছিলেন, ওনার আব্বা যখন ওনার জন্য দুধ নিয়ে আসতো, উনি অপেক্ষা করতো ওই ডানোর কোটোর উপরে ছোট্ট একটা স্টিকার আছে, ওই স্টিকারটা নেওয়ার জন্য। দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল we cited. So for our students, I would like to recommend that they should feel about their emotion. In the management, we always say core value. Core value is the one where we want to say then respect. When we are respecting each other, that work for emotion. When we are talking about integrity, it works with the emotion. When we have a commitment, it works with the emotion. When we are saying whatever we are doing in excellence. So all together we can say there is emotion, there is influence, there's a feelings work together. And all over the world, thing I can say here that marketing is very important to set up the strategy and the activities to attract the customers, to build the relations, to see how the marketplace is working. So these are the things just related with this emotion. If the marketing professional can make this kind of emotion to their valued customers, I would say valued customers, and they can build up their relation in a manner that will attract them, I believe that it would work very well. I can say more, but I want to hear from Mr. Afsar and Rubaiyat what I said. Is there any comment from your side, sir? Thank you, sir. This is the great example, actually, you mentioned that. So I would like to say what example actually you have given for your experience, from your experience, like a 5-star hotel. So it was actually I say advocacy marketing. That CEO actually advocacy করেছেন, উনি একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছেন। এখানে আমি যেটা বলবো যে এই যে মানুষের এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়া, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় মার্কেটিং এর জন্য, যে হোয়াট এক্সপিরিয়েন্স ইউ আর গেটিং ফ্রম ইউর মানে কোম্পানি অর ব্র্যান্ড। সো এই যে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা, এই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আপনি কাউকে পজিটিভলি দিতে পারেন, সো উনি কিন্তু আপনার জন্য অ্যাডভোকেসি করবে। আমরা কি হয়, আমরা রিসেন্টলি যেটা শুরু হয়েছে, আপনার যে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে যদি আপনি কানেক্ট করেন, আমি বলবো যে আমি যখন এখন কোথাও ঘুরতে যাই, ট্যুরে যাই, আমি কি করি, প্রথমে আমি সার্চ করি, বা আমি কোনো একটা পণ্য কিনবো, আমি কিন্তু এখন কিন্তু মানুষ প্রথমে চলে আসে, মানুষ কিন্তু এখন ফিল্ডে যায় না, মানুষ কিন্তু এখন চলে আসে মানে গুগলে চলে আসে, এতে চলে আসে ওই প্রোডাক্টগুলো কি রিভিউ আছে, বা আমি যে প্লেসটাতে যাব সেই প্লেসটার কি রিভিউ আছে, ওটা কি বেটার, মানে ও কি আমাকে কি সার্ভিসটা দিচ্ছে, ওর লোকেশনটা ভালো না, ওর ফুডটা ভালো না, ওর মানে এক্সপিরিয়েন্সটা দিবে ভালো, আমি এনজয় করতে পারবো কি করবো না। এই ডাটাগুলো কিন্তু এখন সবকিছু আসলে আমাদের হাতের মুঠোয়। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু ওইটার একটা ডাটাবেস তৈরি করতেছি। আজকে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বেটার না মানে ভালো করছে কি খারাপ করছে, এটা কিন্তু গুগল রিভিউর ভিতরে অনেক কিছু চলে আসতেছে। হ্যাঁ, মানুষ কিন্তু ডাটাগুলো পেয়ে যাচ্ছে।
সো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা সাবজেক্ট, যে আসলে রেফার করা বা রেফারেন্স করা, রিভিউ দিয়ে মানুষ পর্যালোচনা করা। ওই যে বললাম যে ইন টোটাল আসলে মানুষ এখন থিঙ্ক করে যে সবকিছু মিলে আমি চিন্তা করব যে এই প্রোডাক্টটা আমার জন্য ভালো বা এই সার্ভিসটা আমার জন্য ভালো, বেসড অন এক্সপিরিয়েন্স, বেসড অন তাদের কার্যকলাপ, বেসড অন যে আমি সমাজে কি কন্ট্রিবিউশন করতেছি, আমার সোসাইটির জন্য আমি কি কন্ট্রিবিউট করতেছি, এই সব কিছু। আমি প্রাণের ক্ষেত্রে যদি একটা কথা বলি, আমরা ইমোশনালি কিভাবে কানেক্টেড, আমি প্রাণের সম্পর্কে অনেকে হয়তো জানে যে মানে আমাদের প্রাণ যখন এস্টাবলিশড হয় 1981-এ, আমরা যখন শুরু করি তখন এটা ছিল যে আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল যে মানে আমরা ভীষণ, আমরা যেটা বলি যে ক্ষুধা ও দারিদ্রতা ছিল একটা অভিশাপ, যে এই অভিশাপ থেকে মানুষকে কিভাবে বের করে নিয়ে আসা যায়। আসলে প্রাণের যদি আমি একটু রিলেশন করি, যে প্রোগ্রাম ফর রুরাল অ্যাডভান্স ন্যাশনালি, আমরা কিন্তু ওই জিনিসগুলাকে এখনো মানে প্রমাণ করতেছি। প্রাণের ক্ষেত্রে আরেকটা বড় ইমোশন যেটা কাজ করে, আপনি প্রাণ এখন 145টা কান্ট্রিতে আমার প্রাণ কিন্তু পৌঁছে গেছে। তো মানুষ কিভাবে কানেকশন হয় দেখেন, আমরা যখন মালয়েশিয়া থেকে একজন লোক আসে বা কানাডা থেকে একজন লোক আসলো, উনি এসে আমাকে হঠাৎ করে বললো, ভাই মানে তোমাদের প্রোডাক্ট তো আমি কানাডার ওরকম সুপার শপে পাইছি, প্রাণের প্রোডাক্ট। বা আমি মিডিল ইস্টে যাচ্ছি, বা আমি ইউএসএ যাচ্ছি, ইভেন তো অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের এখন ভালো মার্কেট, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, সেখানে সুপার শপ গুলাতে, মেইন স্ট্রিম সুপার শপ গুলাতে এখন প্রাণের অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট পাচ্ছে। সো একজন বাংলাদেশি যখন দেখে যে প্রাণের একটা ব্র্যান্ড ওইখানে ওই সেলফে একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সাথেও, মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড গুলোর সাথে কম্পিট করতেছে, এই যে তাকে যে একটা ইমোশনাল ভাইব দিচ্ছে, আমি একজন বাঙালি হিসাবে কিন্তু আমি সাথে সাথে ওই প্রোডাক্টটা আমি ক্যাচ করব, বা আমি এটা সারা জীবন মনে রাখবো যে আমি উলুটের মতো বা ওয়ালমার্টের মতো একটা সুপার শপে আমি প্রাণের একটা জুস দেখছি। সো এই যে আমি কম্পিট করতেছি তাদের সাথে, এটাও কিন্তু একটা ইমোশনাল মার্কেটিং। আমি কিন্তু তাকে ইমোশনাল, আমি এজ এ নেশন হিসেবে, আমি নট অনলি বাংলাদেশ, যে সাউথ এশিয়ার ভিতরে একটা দেশের একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট আমার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাথে কম্পিট করে জায়গা করে নিচ্ছে। সো এই যে মানুষ যে কানেক্টেড হচ্ছে, ডিপলি কানেকশন, এটা কিন্তু অনেক বড় কানেকশন। সো আপনি সঠিকভাবে বলছেন যে আসলে যে মানে এই ইনফ্লুয়েন্সারদেরকে আপনি যদি এক্সপিরিয়েন্সটা দিতে পারেন, এই যে আমি তাকে এক্সপিরিয়েন্সটা দিলাম, আমার প্রোডাক্টটা হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান একটা সুপার শপে পাওয়া যাচ্ছে বা ইউএস এর একটা সুপার শপে পাওয়া যাচ্ছে, এইখান থেকে সে বুঝতে পারে যে আসলে মানে মানে আমার দেশের একটা প্রোডাক্ট, ওই যে সে ইমোশনালি আমার সাথে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। সো মানে আমি বলবো যে এই যে কানেকশনটা, এইটাই আসলে অনেক বড় একটা বিষয়, অনেক বড় একটা প্রাপ্তি আমাদের মার্কেটিং যারা আমরা করি। সো আমরা আসলে ওই জিনিসগুলোকে খেয়াল করি আসলে। হ্যাঁ, কাস্টমারের নিড, কাস্টমারের ওয়ান্ট অবশ্যই আমরা ফুলফিল করব, এটার উপরে বেস করে আসলে মার্কেটিং ডেভেলপ হয়, বা আমার প্রোডাক্ট ডেভেলপ হচ্ছে, বা আমরা প্রোডাক্ট গুলো করতেছি। আমরা যারা ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস গুলো ইয়ে করি, মানে প্রোডাকশনে আসছি, সো আমরা এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখি যে কতভাবে আমরা কনজিউমারকে এঙ্গেজ করতে পারতেছি আমাদের সাথে আসলে। ওকে, থ্যাংক ইউ আফসার স্যার। সো আমরা যেটা বুঝেছি মিস মারুফ স্যারের কাছ থেকে, যে টু সেট আপ আ স্ট্র্যাটেজি উই রিয়েলি নিড মার্কেটিং, অ্যান্ড ফর দ্যাট ইমোশন, ফিলিং অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স ইটস রিয়েলি ইম্পর্ট্যান্ট। At this point of the webinar, আমাদের সাথে audience, a big audience আছে. More than 60 audience we have here today, and I would like to give you the floor for a question answer session. So if you have any queries, any questions, small or big, real life or for your future, for your career, that has marketing in it, especially emotional marketing, please share your thoughts. You can ask to our Maruf sir or Mr. Rubaid or Mr. Afsar. Please, you can ask in Bangla as well. Thank you, Ms. Tondra. Before going that, I have just Yes, one sir. thing to share with you. And Yes, 2 sure, points sir. here. First of all, I would like to respond Mr. Afsar. When he mentioned about the PRAN, I can say my emotion with the PRAN. Because I know his chairman, Mr. Choudhury, even through LinkedIn, and even this morning we were talking in the LinkedIn. So when I saw the Mr. Afsar is coming from PRAN, it emotionally attracted me. Do you believe, Mr. Afsar?
Thank you, sir. Yes, of course, I believe that. ইয়া যখন আপনার নাম দেখেছি আমার ভিতর একটা ইমোশন কাজ করেছে, কারণ আপনাদের চেয়ারম্যানের সাথে আমার বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়, কারণ আমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে ছিলাম, ইউএনএ কাজ করেছি, সেই জন্য উনি আবার ডেভেলপমেন্ট সেক্টরকে উনি খুব পছন্দ করে। তো সেই ব্যাপারে কিছু আলাপ আলোচনা হয় আমার সঙ্গে। তো আজকে যখন ওনার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল আর তখনই আমি এই অ্যাডটা দেখলাম যখন আপনার ছবি, তো এটাই রিয়েলি আমি অনেস্টলি বলছি যে ইমোশনালি টাচ করেছে আমাকেও, যে ওই প্রাণের। আর আপনি যে কথাটা বললেন যে ওভার, আই বিলিভ ওভার 200 কান্ট্রিজ মনে হয় আপনাদের অফিস আছে পৃথিবীতে, এটাও তো একটা ইমোশনাল কাজ করে বিং এ বাংলাদেশি। এটা হলো একটা, আপনাকে কমপ্লিমেন্ট করলাম, এবং আমি সত্যি এটাকে আমাকে আরো খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে আজ আপনার সঙ্গে দেখা হবে এটার জন্য। এবার আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট, অ্যান্ড রিয়েলি আই এম গ্রেটফুল। Thank you. Number two, Ms. Tandra, I would Yes. like to request Mr. Rubaiyat to come back the way Mr. Afsar talk about the PRAN and others. So I want to requesting on behalf of my student, if he can come and say something about their some kind of example, that would be great. And then you go for the question and answer. All right, Thank you sir. very much, Mr. Afsar. Mr. Rubaiyat, Thank you, sir. welcome. I'm here. I was listening you. It was pleasure. The thing is, I got a official event. I'm on the way. I'm driving car, but I'm in audio. Please pardon me. Okay, Okay, আমি sure, sure. আমাদের প্রোডাক্টের আমাদের যে ইমোশনালি আমরা যে মার্কেটিং করি, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডই আসলে ইমোশন নিয়ে কাজ করে। এই আমরা প্যাট্রিয়টিজম নিয়ে আমাদের দেশের ওয়ার্ল্ডের প্রতিটা ব্র্যান্ড কাজ করে, স্বদেশ প্রেম নিয়ে। কিছুদিন আগে 21শে ফেব্রুয়ারি গেল, তারপর সামনে 26শে মার্চ আসছে, এগুলোতে আমরা প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড দিয়ে অনেক ক্যাম্পেইন করব। এগুলো ইমোশনাল মার্কেটিং। আর সিটি গ্রুপ, আমরা যে জিনিসটা করি, আমাদের প্রোডাক্ট আজকে 52 বছর ধরে মানুষের ঘরে আছে। এবং সেই যে লেগেসি, সেই দাদির হাতে, মায়ের হাতের ওই জিনিসটাকে আমরা ইউজ করি। আমি একটা এক্সাম্পল বলি ছোট। আমি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম একজন এক্সিকিউটিভের। তো তাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে হাউ ডু ইউ নো অ্যাবাউট সিটি গ্রুপ, মানে হোয়াট ইজ ইউর ফিলিং অ্যাবাউট সিটি গ্রুপ অর টির। তো সে বলছে যে আমি টিরকে জানি। টিরকে জানি। আমি বলছি কিভাবে জানে? তো আমি ও কিছু মানে একটু শাই ফিল করেছিল। তো আমি আমাদের সুগারের একটা 50 কেজির ব্যাগ আমার টেবিলের পাশেই ছিল। তো আমি ব্যাগটা বের করেছি, দিস ইজ ওভেন ব্যাগ। তো আমি ওভেন ব্যাগটা বের করে আমি আমি বলছি যে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মানে আমাদের খুবই কি বলে এটাকে, ইফেক্টিভ একটা মার্কেটিং টুল। হাও? তো ব্যাগটা দেখলো, দেখে বলতেছে যে এটা তো সিম্পল একটা ব্যাগ, খুব সিম্পল ডিজাইন। তা আমি ওকে বললাম যে তুমি বাজার করো? বলে না। বলতেছে আমি তোমাদের বাসায় বাজার করে কে? বলছে আমার বাবা বাজার করে। তাই আমি বললাম যে তুমি কখনো রান্নাঘরে গিয়েছো? তোমার বাবার সাথে বাজারে গিয়েছো? তো বলছে যে হ্যাঁ। আমি বলছি কখনো কি এই ব্যাগটা দেখেছো? বলছে হ্যাঁ আমি এটা দেখেছি, বাজারের ব্যাগ হিসেবে দেখেছি। তো আমি বললাম যে আসলে এইভাবে আমাদের ব্র্যান্ড গুলো, এইভাবে আমি তো আমরা আমাদের কনজিউমারকে কানেক্ট করছি। যদিও এটা আমার প্রোডাক্ট না, বাট এটা আমার সুগারের একটা পিপি ওভেন ব্যাগ, সেটা আবার রিইউজ হচ্ছে বাজারের ব্যাগ হিসেবে। এইভাবে একটা ব্র্যান্ড একটা মানুষকে কানেক্ট করতে পারে, এটা একটা ইমোশনাল কানেকশন। তো তুমি এই যে তোমার টপ অফ মাইন্ডে এই ব্র্যান্ডটা রয়ে গেছে, তো এইভাবে। আর আমরা তো আমাদের ব্র্যান্ডের মানে মোটোটাই হচ্ছে আমরা বিশুদ্ধতায় সেরা, মমতায় ঘেরা। এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে ইমোশনাল অ্যাপ্রোচ। আমরা কাস্টমারদেরকে আমাদের যেহেতু আমরা ডেইলি এসেনশিয়াল আইটেম নিয়ে বিজনেস করি, তো এটা প্রতিদিনের খাবার, মানুষের প্রতিদিনের স্বাস্থ্যের সাথে এটা কানেকশন আছে। তো আমরা এই স্বাস্থ্য, মায়া, মমতা, এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। অল অ্যাবাউট এ ফ্যামিলি বন্ডিং। আমরা ওই জায়গাটাতে আমরা সবসময় রিচ করার চেষ্টা করি। এবং আমাদের প্রোডাক্ট, আমাদের কমিউনিকেশন সবকিছু আসলে আমাদের কনজিউমার্স ইমোশন নিয়ে। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Mr. Rubaiyat, for your insights. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So, what I've said earlier, now the audience have the floor to ask any question
to our respected guest. So আপনাদের মাঝে কারো কোনো কোয়েরি থাকলে about marketing, emotional marketing আপনারা বলতে পারেন। Also in Bangla. আমি একটু ছোট একটা জিনিসকে অ্যাড করতে পারি। Sure. আচ্ছা, ইমোশনাল মার্কেটিং এর নেগেটিভ সাইডটা আমি একটু বলি। Yes, sure. মানে ইমোশন আসলে মার্কেটিং তো নট অনলি প্রোডাক্ট এন্ড এভরিথিং ইজ, মানে প্রোডাক্টই মার্কেটিং না। আমার যেমন আমার পার্সোনাল একটা আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে ভাই আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায়, আমি খুব অফেন্সিভ ফিল করি। আমি তখন বলি আমার বাড়ি বাংলাদেশ। আবার অনেকে খুব পছন্দ করে যে আমি যদি বলি যে কুমিল্লা, আমি বরিশাল, হ্যাঁ ওটাও পছন্দ করে। বাট আমার কাছে আমি খুব নেগেটিভলি নেই। ওয়াই, মানে আমি বরিশাল হলে কি, আমি কুমিল্লা হলে কি। মানুষের এই কোশ্চেনটার পেছনে একটা ইমোশনাল, একটা গেমের একটা মানে এটার পেছনে একটা ইমোশনাল গেম থাকে। তো দ্যাট ইমোশনাল মার্কেটিং টুলটাকে আমি যখনই ইউজ করবো তখন আমার আসলে চিন্তা করতে হবে এটা কি সবার জন্য মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর নট। হ্যাঁ, তো ভেরি ট্রিকি। আমি আবারও বলছি যে মানে যেহেতু একটা 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 ব্র্যান্ডের কমিটমেন্ট আসলে ফর নট মানে ফিউ ডেজ, এটা আসলে লং টার্ম কমিটমেন্ট নিয়ে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড কাজ করে। সো দ্যাট আমার ফিউচার নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে আমি এখন যেই ইমোশনটার থেকে আমি লেভারেজ নিচ্ছি, এইটা কিছুদিন পরে এইটার মিনিংটা কোথায় থাকবে। থ্যাংক ইউ। Yes, as you have said earlier as well, সব ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইমোশনাল মার্কেটিং প্রযোজ্য না। It depends on the situation and what the kind of products or services they are offering to the customers. So please, I would like to welcome the audience to ask any question regarding today's webinar. Hello and good evening, everyone. Good evening, Mr. Rahan Mahbub. You can ask your question. আসলে I can say in Bangla. Yes, sure, you can. বাংলায় বলতে পারেন। মারুফ স্যারের কাছে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আসলে কি স্যার মার্কেটিং, স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার মার্কেটিং আর ডিজিটাল মার্কেটিং স্যার, এই দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্সটা বলবেন? শুধু মার্কেটিং আর ডিজিটাল মার্কেটিং যেটা ফ্রিল্যান্সিং বলা হয়, এটার ক্ষেত্রে কি স্যার কোনো বেনিফিট আছে ইন বাংলাদেশ এখানে করে স্যার? ফ্রিল্যান্সিং যেটা মার্কেটিং করে হচ্ছে না, মার্কেটিংটা হলো যে আমার স্ট্র্যাটেজি এবং অ্যাক্টিভিটিস যেটা আমরা কাস্টমারকে নিয়ে কাজ করি এবং কাস্টমার, এটা হলো জেনারেল ইস্যু। আর ডিজিটাল মার্কেটিংটা হচ্ছে যে আমরা যখন অন্যান্য যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমরা যখন করি বিভিন্ন ভাবে করা যায়, যেমন বলে আমরা হার্ড কপি সফট কপি, তাই না? ডিজিটালটা হলো যে যত সহজে করা যায়, যে সাচ অ্যাজ এই যে হোয়াটসঅ্যাপ গুলোতে আমরা কয়েক সেকেন্ডের ভিতর সমস্ত মেসেজ গুলো পৌঁছায় দিতে পারি। তো আমরা ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলি যে ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার। ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার যদি হয়, তাহলে সেই পাওয়ারকে কাজে লাগানোর জন্য ডিজিটালটা অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত ফাস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমি যদি ঘুরে ঘুরে মার্কেটিং করা শুরু করি, বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যে যখন কথা বলা শুরু করব, তার জন্য কত সময়ের প্রয়োজন, কত এক্সপেন্সের প্রয়োজন। আমি ঘরে বসেই এই মেসেজ গুলো সবাই কাছে পৌঁছাই দিতে পারবো। পৃথিবীর এমন কোনো প্রান্ত নাই যেখানে আমি এই মেসেজ গুলো পৌঁছাই দিতে পারবো না। এইটা হলো ডিজিটাল। আর একটা যেটা বলছিলাম যে ওই জন্য ওই যে ই কমার্স, যদি আমি কারেক্টলি বুঝে থাকি, ই কমার্স। হ্যাঁ জি স্যার। হ্যাঁ, ই কমার্সটা হচ্ছে যে এখন যে এই যে আলোচনার ভিতর থেকে আমরা দেখেছি যে যারা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে, যাদের প্রোডাক্টটাকে সেল করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যায়। এখন ই কমার্সের যে প্রভাবটা আমাদের দেশে বেশিরভাগ এসছে ডিউরিং যে কোভিড-19। এর আগে তো এই আলোচনাটা কম ছিল। এখন তুমি দেখো, তুমি নিজেই মনে এটা করো, বাসায় বসে সবকিছু অর্ডার করতেছো, কিছুক্ষণ পরেই তোমার ঘরে খাবার পৌঁছে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পরেই তোমার যে জিনিসটা দরকার হচ্ছে। এইটা হলো ই কমার্স। আমি বুঝাইতে পেরেছি মাহবুব? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। We have another question আমাদেরকে chat box এ দিয়েছে। What is the connection between neural marketing and emotional marketing?
not to a specific person, so যে কেউ আপনারা answer করতে পারবেন। Neural marketing and আফসার সাহেব বলবেন? ইমোশনাল মার্কেটিংটা তো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, যে এটা হচ্ছে যে ইমোশনাল মার্কেটিংটা মার্কেটিং এর একটা আসলে ট্যাকটিক্স আমরা বলতে পারি। মানে ফর্মেশনটা যেটা ইমোশন থেকে হয়। আর I think he would like to know neuro marketing, not neural. Neuro যেটা ব্রেনের সাথে কানেক্টেড, যেটা নিউরো। Yes. ওকে, নিউরো মার্কেটিং। নিউরো মার্কেটিংটা আসলে আমরা যেটা মানে আমি যতটুকু বুঝতে পারতেছি যে নিউরো মার্কেটিং এটা আসলে যেটা হচ্ছে যে মানে উনি কি টপ অফ দ্য মাইন্ডের কথা বলতেছে, যেটা আমাদের মাইন্ডে আসলে থাকে, যেটা আমরা আসলে আমাদের টপ অফ দ্য মাইন্ডে আমরা সবসময় মনে করি যে এই প্রোডাক্টটা দেখলে স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুগুলো নিউরোর মধ্যে আসে। স্ট্র্যাটেজিক একটা কৌশলগত যে বিষয়গুলো আছে, কৌশলগত বিষয়। And how the brain reacts to that marketing. হ্যাঁ, এটা আসলে আপনি দেখেন যে অনেক সময় হয় কি, মানে আমি অনেক সময় একটা লোগো দেখে আমি বলে ফেলতে পারি, যে আমাকে বলতে হয় না যে এই লোগোটা কার। হ্যাঁ, মানে আমি বলতে স্লোগান পারি, দেখেও বলতে পারি, একটা স্লোগান শুনে আমি একটা কালার দেখে আমি বলতে পারি, তাই না? যে আমি একটা গ্রিন কালার যেটা আমরা ইউজ করি, যে গ্রিন কালারটা কেন ইউজ করা হয়, এনভায়রনমেন্টটা বা ফুড মানে ভেজ সাইন হিসেবে ইউজ, সাস্টেনেবিলিটি ইউজ করা হয়। সো এই যে কালার দিয়ে, সাইন দিয়ে, বা হচ্ছে যে কোনো ব্র্যান্ড আমরা অনেক সময় বলতে পারি নাইকির, কিন্তু আমার বা ইয়ার সাইন কিন্তু আমাকে বলতে হয় না যে এটা নাইকির সাইন বা এটা এডিডাসের সাইন। হ্যাঁ, সো এই যে জিনিসটা, তাইলে এটা হচ্ছে টপ অফ মাইন্ডে আমার কিন্তু থাকে। হ্যাঁ, যে ইমোশনালি কানেক্ট হচ্ছে যে এক জিনিস, আরেকটা হচ্ছে যে আমি ব্র্যান্ডকে আমি চিনতে পারি বিভিন্ন ইস্যুতে, যে টপ অফ মাইন্ডে আমার ব্র্যান্ড গুলো রয়ে গেছে আসলে। হ্যাঁ, ওই যে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বললাম, যে আমি ওই যে দোকানে গিয়ে যদি বলি আমাকে একটা ঠান্ডা দেন, তো ঠান্ডা দিলে ওই লোকটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোকটাই বের করে দিচ্ছে। আসলে ঠান্ডা কিন্তু ওইখানে পেপসিও আছে, ঠান্ডা ওইখানে মোজো আছে, ঠান্ডা ওইখানে আমার প্রাণ-আপ আছে। হ্যাঁ, ও কিন্তু ওগুলো হয়তো দিচ্ছে না, কিন্তু ওই যে একটা মাইন্ডের ভিতরে রয়ে গেছে, কোনো একদিন বলছিল কোক যে আমার ঠান্ডা ঠান্ডা, হয়তো হচ্ছে যে মানে কোক। সো এই যে জিনিসটা আসলে, হ্যাঁ, যে আপনি হয় কি অনেক সময় অনেক ব্র্যান্ড অ্যাভেলেবেল থাকে না দোকানে, আমি যেটার প্রতি কানেক্টেড হই, কিন্তু আমি যখন ওই বলি আমাকে ওই প্রোডাক্টটা দেন, সো এটা আমার মাথার ভিতরে কিন্তু ওই দোকানদার বা আমার শপকিপার্স এর মাথার ভিতরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানে আমি যারা কনজিউমার, আমি বলি যে ওই প্রোডাক্টটা দেন, সো আমার মাথার ভিতরে কিন্তু একটা কাজ করতেছে। সাবানের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, হয়তো বলি যে একটা মানে লাক্স সাবান দেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি দোকানদার অনেক সময় হয়তো অন্য আরেকটা সাবান দিয়ে বলতেছে এই সাবানটা মানে এটাই লাক্স, মানে সাবানের একটা বিকল্প নাম লাক্স। এই যে জিনিসটা হয়ে গেছে, এইটাই আসলে আমি মানে Yes, sure, Mr. Rubaid. ইমোশনাল মার্কেটিংটা মোর স্পেসিফিক্যালি অপরচুনিটি হান্টিং টাইপের। হ্যাঁ, যে এই মুহূর্তে সে আমার আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সে হয়তো আমার কাস্টমার আছে বার্থডে বা তার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, তাকে আমি উইশ করলাম, দ্যাট ইজ ইমোশনাল মার্কেটিং। বা সেই যে তার ম্যারেজ ডেতে আমরা যা পারফর্ম করে আসলাম, এটা একটা ইমোশনাল মার্কেটিং। আর নিউরো মার্কেটিংটা আসলে মার্কেটিং টার্মটা আসলে নিউরো বেস, মানে টোটালটা হচ্ছে মাইন্ড গেম। সো আমরা আসলে যারা মার্কেটিং করি প্রোডাক্ট নিয়ে, আমাদের সার্ভিস নিয়ে, পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে গিয়ে আমরা সাইকোলজিক্যাল গেম প্লে করি। সো দ্যাট ইজ টোটাল ব্যাপারটা হচ্ছে যে মার্কেটিং, সেটা পুরোটাই হচ্ছে গিয়ে টপ অফ মাইন্ডে থাকাটাই হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডের মেইন চ্যালেঞ্জ। ওটার জন্য আমরা ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটি করি, আর তার মধ্যে একদম স্পেসিফিক কোনো সিচুয়েশন থেকে ইমোশনালি লিভারেজ নেওয়াটা হচ্ছে গিয়ে ইমোশনাল মার্কেটিং। এটা যে কোনো সিচুয়েশনেই হতে পারে। এই মুহূর্তে যদি কোথাও, এই যে আমাদের কিছুদিন আগে বেলি রোডে একটা অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটলো, এর পর আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম বেশ কিছু ফায়ার এক্সটিংগুইশার কোম্পানি তারা ক্যাম্পেইন করছে সেই ইমেজ নিয়ে। দ্যাট ইজ ইমোশনাল মার্কেটিং। Yes. So we have another question যেটা mainly academia based. So মারুফ স্যারকে এই কোয়েশ্চেনটা ask করার স্বর্ণা থেকে, how can we get benefits from emotional marketing
academically, in academia? Absolutely, absolutely. Thank you very much for this question. But before that, I would like to thank you, Mr. 𝗏𝗏𝗏, because his point is আমার so. question আমি বলছি বাবা, একটু দাঁড়াও। 𝗏𝗏𝗏 সাহেবের যে প্রশ্নগুলো ছিল উনি কিন্তু কয়েকবার টাচ করেছে। যেমন আমি একটু ওনার সাথে অ্যাড করতে চাই, যেমন আমরা কেউ যদি কোনো একটা ব্যাপারে, যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমারটা বলি, আমার যেটা ঘটে, আমার যদি কারোর সঙ্গে কোনো ব্যাপারে দ্বিমত হয় আর কোনো কারণে যদি মনে করি যে আমার এটা মিস্টেক হয়েছে, ভুল হয়েছে, আমি উইদিন এ সেকেন্ড বলি আই এম সরি। দ্যাট ইজ ইমোশনাল। তো তখন কিন্তু আর অ্যাটাক করার কোনো বা অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার আমার অপোনেন্ট সাইডে যে আছে তার জন্য এটা সমস্যা না। আর সেটা 𝗏𝗏𝗏 সাহেবের সাথে আরেকটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে যেটা যেমন যে সাধারণত কেউ যদি একটু ভালো কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে আমরা থ্যাংক ইউ বলি, যে উনি যে বলছে গ্রিটিংস, নিউ ইয়ার্স গ্রিটিংস, হ্যাপি বার্থডে, এগুলোকে ইমোশনাল কাজ করে। তো সেইটা এবার আই এম কামিং ব্যাক টু দ্য কোশ্চেন রেইজড sorry বাই if দ্য। I interrupt you, আমাদের 1 মিনিট আছে, so আচ্ছা, 1 মিনিটের মধ্যে বলছি Yes, যে last অবশ্যই question. ইয়েস, দ্য অ্যান্সার ইজ ভেরি ইয়েস। একাডেমিক ভাবে তাদেরকে শিখতে হবে এবং ইমোশনালের জন্য মার্কেটিং এস এ স্ট্র্যাটেজি। সিম্পল, মার্কেটিং ইজ এ স্ট্র্যাটেজি, যার বাংলা হলো কৌশল। তাকে কৌশলগতভাবে আগাতে হবে এবং ইমোশনালি সে কিভাবে তার বিজনেসকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারে এই ব্যাপারে তাকে একাডেমিক হোক, প্র্যাকটিক্যাল হোক, যেভাবেই হোক তাকে জানতে হবে। এবং আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস Thank তন্দ্রা। you so much. Thank you so much, মারুফ স্যার, মিস্টার 𝗏𝗏𝗏 and মিস্টার আফসার, আপনাদের ভ্যালুয়েবল time আমাদের জন্য একটু ইনভেস্ট করা, because our student and audience wanted to know more from the leaders in today's market. Thank you so much. I would like to have you in another session as well, maybe another topic. And thank you for today's session. I hope it was an interactive one and our audience could get more insight about emotional marketing so that they can ace not only academically but also in their future career. So thank you so much, everyone. That's all for today. A very good evening. Thank you all. Thank you. Stay Thank you. good. Thank you. Thank you very much and good night. Assalamu alaikum.